जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। लास्ट टाइम आपणे स्वाध्याय 15.1 पूर्ण कर्યું અને આપણે ઘન આકારો અને રેખાકૃતિઓ વિશે શીખ્યા હતા। હવે આજે આપણે એ ઘન આકારોને કેવી રીતે કાગળ ઉપર દોરી શકાય એ શીખવાનું છે। એના માટેના શરૂઆત સ્વાધ્યાય 15.2 ની કરતા પહેલા થોડાક પોઈન્ટ એવા છે કે જે આપણને આવડવા જોઈએ। તો અહીંયા આપણે घन आकारनी बे प्रकारनी रेखाकृतिओ शक्य बने छे, जेमां पहेली छे तिर्यक रेखाकृति। तिर्यक रेखाकृति ने आपणे ओब्लिक स्केचिस वडे पण ना नामथी पण ओळखीए छीए। ओब्लिक स्केचिस के जे आपणे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 238 उपर आ प्रकारनो जे ग्राफ पेपर आवे छे एने आपणे ओब्लिक स्केचिस तरीके कही सकीए छीए अथवा तो तिर्यक रेखाकृति तरीके ओळखीए छीए। हवे स्वाध्याय 15.2 ની શરૂઆત કરતા પહેલા તમારે આ પ્રકારના ગ્રાફ પેપર લેવા પડશે, જેમાં આપણે આકૃતિ દોરવાની છે। તો ચોરસ ખાનાવાળા લેવાના છે, જેને આપણે ઓબ્લિક સ્કેચિસ તરીકે ઓળખીએ છીએ। તમે બુક સ્ટોરની અંદર જઈને કહેશો એટલે આપણને મળી જશે ચોરસ ખાનાવાળા। तो तिर्यक रेखाकृति ने समझिए कि तेमां लंबाईओ प्रमाणमां नथी होती, छतां घन आकारना अगत्यना गुणधर्मो अने देखाव तेनाथी रजू थाय छे। शुं छे एनी खासियत? तो कि तेमां लंबाईओ प्रमाणमां नथी होती। बधी ज माप छे ए सरखा होता नथी, तेमां लंबाईओ प्रमाणमां नथी होती, छतां पण घन आकारना अगत्यना गुणधर्मो अने देखाव तेनाथी रजू करी शकाय छे। चोरस खानावाळा कागळमां आपणे एनी लंबाईओ बधी सरखी होती नथी, छतां पण आपणे एनाथी घन आकार दोरी शकीए छीए अने तेना गुणधर्मोनी अगत्यता आपणे समजी शकीए छीए। एवो ज बीजो एक प्रकार छे आइसोमेट्रिक आकृति। आइसोमेट्रिक आकृति आपणे जोशुं तो आपणने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 284 उपर जे टपका आपेला छे पॉइंट वाळा जे ग्राफ पेपर तमारे लेवानो थशे। तो बे ग्राफ पेपर स्वाध्याय 15.2 में जोवा मळशे, जेने आइसोमेट्रिक स्केचिस पण कही शकाय छे। सममितीय आकृति एवुं गुजरातीमां पण कही शकाय छे, सममितीय आकृतिओ अथवा तो आइसोमेट्रिक स्केचिस। तो आवो तमारे एक ग्राफ पेपर पण लेवो पड़शे। तो समझिए आपणे आइसोमेट्रिक आकृतिओ तेने टपकावाळा कागळ पर दोरी शकाय छे। आवी आकृतिमां टपकानुं माप समप्रमाणमां होय छे। अहींया आपणे जोई शकीए छीए टेक्स्ट बुक में कि बे टपका वच्चेनुं माप छे ए सरखुं छे। तमारे पण आवुं ज स्केच पेपर लेवानुं रहेशे। आ रीतना टपका होय तमे जोई शको छो अहींया, एवुं ज तमारे ग्राफ पेपर लेवानुं थशे। एना पछी आगळ जोईए कि सममितीय एटले कि आइसोमेट्रिक आकृतिमां मूळ लंबाई प्रमाणे ज माप होय छे અને તિર્યક આકૃતિમાં આમ હોતું નથી। હવે આપણે સમમિતીય આકૃતિમાં મૂળ લંબાઈ પ્રમાણે જ માપ હોય છે, એનો મતલબ શું કે આપણે જે રીતે સ્કેલની મદદથી આપણે આકૃતિ દોરીએ છીએ એવી જ આકૃતિ એમાં પણ દોરી શકાય છે। જ્યારે તિર્યક રેખાકૃતિ એટલે કે ચોરસ ખાનાવાળા પેપરમાં એવું દોરી શકાતું નથી। તો શરૂ કરીએ સ્વાધ્યાય 15.2। જેમ આકૃતિ આપણે દોરશું એમ આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે। એટલે તમારે પણ જ્યારે પણ તમે स्वाध्याय 15 पॉइंट करो त्यारे तमारे बे प्रकारना स्केच पेपर लईने राखवाना रहेशे अने साथे साथे तमारे पण आकृतिओ दोरवानी रहेशे। तो शरू करिए स्वाध्याय 15.2। एमां पहेलो प्रश्न के आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पर नीचेना दरेक आकारनो आइसोमेट्रिक स्केच बनावो। अहींया आपणने तिर्यक ऊंचाईवाळो स्केच आपेलो छे के चौरस खानावाळो पेपर छे, एमां आपणने आ माप आपेलुं छे। तो पहली आकृति एवी रीते बीजी आकृति, एवी ज रीते अहींया 3 नंबरनी आकृति अने आ पगथिया जेवी आकृति आपेली छे चौथी आकृति। अहींया आपणने तिर्यक ऊंचाईमां आपेली छे, आपणे आइसोमेट्रिकमां एने दोरवानी छे। तो शरू करीए। जो आ पहली आकृति आइसोमेट्रिक कागळ कंईक आवो तमने जशे। स्वाध्याय 15.2 અને એનો પહેલા ક્વેશ્ચનની વાત કરું છું, જેમાં પહેલી આકૃતિ છે આવો કંઈક લંબચોરસ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। આ તિર્યક ઊંચાઈની આકૃતિ છે, જ્યારે અહીંયા આપણને આઇસોમેટ્રિકમાં એ જ આકૃતિ દોરી છે। તો એ આકૃતિ કંઈક આવી દોરાશે। તો
તો અહીંયા જુઓ તમે ટપકાનું માપ પ્રમાણમાં છે અને આકૃતિ આપણને વ્યવસ્થિત જોઈ શકાય છે. એવી રીતે બીજી આકૃતિ આવી કંઈક થશે. આ 2 નંબરની આકૃતિ છે જેને આપણે આઇસોમેટ્રિકમાં આ રીતે દોરી શકીએ. આ એની ધાર છે, આ એના ફલક થશે. એવી રીતે આ પણ ફલક થશે. એવી રીતે ત્રીજી આકૃતિ આવી કંઈક છે, અહીંયા જોઈ શકાય છે. તમારે પણ આ જ રીતે આકૃતિ દોરવાની રહેશે. એટલે ધીમે ધીમે દોરશો અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દોરશો એટલે તમને પણ આ રીતની સરસ મજાની આકૃતિ દોરી શકશો. અને ચોથી આકૃતિ કંઈક પગથિયા છે, જે કંઈ આવા દેખાય છે. આપણે જે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે તિર્યક ઊંચાઈમાં આપેલું હતું અને અહીંયા આપણે આઇસોમેટ્રિકમાં એને દોરેલી છે. તો આઇસોમેટ્રિક અને તિર્યક ઊંચાઈ, ચોરસ ખાનાવાળો કાગળ બંનેમાં આકૃતિઓ દોરી શકાય છે અને ઘન આકારના અગત્યના ગુણધર્મો આપણે એનાથી સમજી શકીએ છીએ. જુઓ અહીંયા એના ફલક દેખાય છે 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 અને આ સાઈડનું. એવી રીતે ઓલી સાઈડમાં પણ આવે, પાછળની સાઈડ જે આપણે અત્યારે જોઈ શકતા નથી. અહીંથી આવી રીતે હશે. તો આ થઈ ચોથી આકૃતિ. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો 4 આકૃતિ. થોડી થોડી વાર માટે હું રાખું છું 4 આકૃતિ. પહેલા પહેલી આકૃતિ રાખું છું કે જે તમારે આવી રીતે દોરવાની રહેશે. ત્યારબાદ બીજી આકૃતિ તમારે પણ આવા જ આઇસોમેટ્રિક કાગળ ઉપર દોરવાની રહેશે. ત્યારબાદ ત્રીજી આકૃતિ અહીંયા દોરેલી છે અને લાસ્ટમાં ચોથી આકૃતિ અહીંયા દોરેલી છે. આ રીતે તમારે પણ ક્વેશ્ચન પહેલાને આઇસોમેટ્રિક કાગળ ઉપર દોરી અને ફેર નોટમાં ચોંટાડવાના રહેશે. અહીંયા ક્વેશ્ચન પહેલો પૂરો થાય છે. ત્યારબાદ આવે છે ક્વેશ્ચન બીજો. શું કહે છે કે એક લંબઘનના માપ 5 સેમી. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર 285 ઉપર. એક લંબઘનના માપ 5 સેમી, 3 સેમી, 2 સેમી છે. આ લંબઘનની 3 જુદી જુદી આઇસોમેટ્રિક આકૃતિઓ દોરો. જો આપણને માપ 3 સેમી, 5 સેમી, 3 સેમી અને 2 સેમી ત્રણેય આપેલું છે, લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ. એને આપણે અલગ અલગ રીતે 3 આકૃતિઓ દોરવાની છે. માપ બદલવાના નથી, માપ એના એ જ રાખવાના છે. પણ લંબાઈનું માપ એકવાર 5 લેશું, એકવાર 3 લેશું અને એકવાર 2 લેશું. એ રીતે એકવાર પહોળાઈનું માપ 5 લેશું, 3 લેશું અને 2 લેશું. ત્યારબાદ ઊંચાઈનું માપ 5 લેશું, 3 લેશું અને 2 લેશું. આ રીતે આપણે અલગ અલગ 3 પ્રકારે એકના એક જ માપથી 3 આકૃતિઓ દોરી શકાય છે, જે તમે અહીંયા આઇસોમેટ્રિક ડોટ પેપર ઉપર જોઈ શકો છો. આ પહેલી રીતે દોરી કે જેમાં આપણે લંબાઈ 5 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ 2 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ 3 સેન્ટીમીટર રાખેલી છે. સૌ પ્રથમ આપણે લંબાઈ 5 સેન્ટીમીટર લીધી, ત્યારબાદ પહોળાઈ 2 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ 3 સેન્ટીમીટર. આ રીતે તમારે પણ આઇસોમેટ્રિક ડોટ પેપરમાં આકૃતિઓ દોરવાની રહેશે, જેને આપણે 5 × 3 × 2 સેન્ટીમીટરનો લંબઘન કહી શકીએ. એવી રીતે બીજો પ્રકાર એવી માપ જો અહીંયા લંબાઈ 2 સેન્ટીમીટર લીધી છે, પહોળાઈ 3 સેન્ટીમીટર લીધી છે અને ઊંચાઈ આપણે 5 સેન્ટીમીટર લીધી છે. તો એની આઇસોમેટ્રિક ડોટ પેપરમાં આકૃતિ કંઈક આવી થશે, જે તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે જોઈ શકો છો. 2 સેન્ટીમીટર લંબાઈ, પહોળાઈ એની 3 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ 5 સેન્ટીમીટર અહીં આપેલી છે. એ રીતે ત્રીજા પ્રકારે એને દોરીએ તો હવે અહીંયા આપણે 3 સેન્ટીમીટર લંબાઈ લીધી છે, 2 સેન્ટીમીટર પહોળાઈ લીધી છે અને 5 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈ લીધી છે. આ 3 રીતે આપણે આઇસોમેટ્રિક ડોટ પેપરમાં આકૃતિઓ દોરી. તો તમારે પણ આ જ રીતે આઇસોમેટ્રિક ડોટ પેપરમાં આકૃતિઓ દોરીને ફેર નોટમાં આ ગ્રાફ પેપરને ચોંટાડવાનો રહેશે. એના પછી આવે છે ત્રીજો ક્વેશ્ચન. શું કહે છે
કે જેની બાજુ 2 સેમીની છે તેવા 3 સમઘન બાજુ બાજુમાં ગોઠવીને એક લંબઘન બનાવે છે તો લંબઘનની તિર્યક અથવા આઇસોમેટ્રિક આકૃતિ બનાવો. અહીંયા તિર્યક આકૃતિ અને આઇસોમેટ્રિક બંને આકૃતિ પણ સમઘન છે એ 2 સેન્ટીમીટરનો લેવાનો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ક્વેશ્ચન ત્રીજો. અહીંયા મેં પેલા 2 સેન્ટીમીટરના સમઘન વડે 3 સમઘન લીધા છે અને એને એકબીજાને અડીને 3 સમઘન દોરેલા છે. તો એની કંઈક આકૃતિ આવી બનશે. લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ 2 સેમી, 2 સેમી અને 2 સેમી. હવે અહીંયા આપણે આ જે માપ છે એ પ્રમાણમાં લઈ શકીએ નહીં, કારણ કે તિર્યક ઊંચાઈ વાળો ગ્રાફ પેપર છે, ચોરસ ખાના વાળો ગ્રાફ પેપર છે માટે. પણ છે એ 2 સેન્ટીમીટર જ. એવું આપણે થિયરીમાં થોડી વાર પહેલા જ હમણાં શીખ્યા. હવે જો આ જ આકૃતિને આપણે આઇસોમેટ્રિકમાં દોરવી હોય તો આવી કંઈક બને. અહીંયા મેં તિર્યક ઊંચાઈ અને આઇસોમેટ્રિક બંનેમાં દોરેલી છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ 2 સેન્ટીમીટરનો સમઘન છે એવા 3 લેવાના છે. પેલા આપણે એને તિર્યક ઊંચાઈ તિર્યક ગ્રાફ પેપરમાં દોર્યો, આકૃતિમાં દોર્યો અને ત્યારબાદ આઇસોમેટ્રિક ડોટ પેપરમાં આપણે અહીંયા એને દોર્યો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો જેટલી લંબાઈ છે એટલી જ એની પહોળાઈ દેખાય છે અને જેટલી પહોળાઈ છે એટલી જ એની ઊંચાઈ દેખાય છે. એટલે કે 2 સેન્ટીમીટર, 2 સેન્ટીમીટર અને 2 સેન્ટીમીટર. તો આપણે આને બંનેની કમ્પેરિઝન આવી રીતે કરીએ. આ આઇસોમેટ્રિક થઈ અને આ એની તિર્યક ઊંચાઈ, તિર્યક આકૃતિ થઈ. તો બંને અહીંયા તમે સામે જોઈ શકો છો. એક આઇસોમેટ્રિકમાં દોરેલી છે અને એક તિર્યક ઊંચાઈમાં દોરેલી છે. બંને આકૃતિઓ અત્યારે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. બંને વચ્ચે કમ્પેરિઝન કરી શકો છો. અહીંયા આપણને આઇસોમેટ્રિકમાં તેની લંબાઈ જેટલી છે એટલી જ પહોળાઈ પણ દેખાય છે અને એટલી જ ઊંચાઈ દેખાય છે. જ્યારે તિર્યક ઊંચાઈમાં આપણે એવું જોઈ શકતા નથી. જેટલી લંબાઈ છે એના કરતાં પાછી ઊંચાઈ વધારે દેખાય છે, 3 ખાના દેખાય છે. તો આ બંને વચ્ચે તમે તફાવત જોઈ શકો છો. તમારે પણ આવી જ રીતે દોરવાની રહેશે અને ક્વેશ્ચન ફેર નોટમાં આ ગ્રાફને ચોંટાડવાનો રહેશે. એના પછી આપણે આગળ વધીએ. ચોથો ક્વેશ્ચન શું કહે છે કે નીચેના દરેક આકાર માટે તિર્યક રેખાકૃતિ બનાવો. અહીંયા આપણને આઇસોમેટ્રિકમાં આ બંને આકૃતિઓ આપેલી છે અને એને આપણે તિર્યક આકૃતિમાં દોરવાની છે. એનો મતલબ કે જે ડોટ પેપર ઉપર આપેલી છે ને આપણે ચોરસ ખાનાવાળા પેપરમાં એને દોરવાની છે. તો જોઈએ આપણે કઈ રીતે દોરી શકીએ. તો એને પેલી આકૃતિ જે આઇસોમેટ્રિકની દોરેલી છે એને આપણે તિર્યક ઊંચાઈમાં પેલી આકૃતિને કંઈક આવી રીતે દોરી શકીએ. બંને સામે જ છે. સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે આ ટેક્સ્ટ બુકની આકૃતિ છે અને અહીં આપેલી છે એ આપણને તિર્યક ઊંચાઈની એટલે કે ચોરસ ખાનાવાળા જે ગ્રાફ પેપર આવે છે એમાં દોરેલી છે. તો આ રીતે બંનેમાં તફાવત જોઈ શકાય છે. એક આઇસોમેટ્રિકમાં દોરેલી છે અને બીજી તિર્યક રેખાકૃતિ આપેલી છે. એવી રીતે બીજી આકૃતિ જોઈએ. અહીંયા આપણને આઇસોમેટ્રિકમાં દોરેલી છે અને અહીંયા તિર્યક આકૃતિ દોરેલી છે. તો ચોરસ ખાનાવાળામાં આવી રીતે એને દોરી શકાય. આ રીતે તમારે પણ તિર્યક આકૃતિ દોરવાની છે અને ગ્રાફ પેપરને તમારે ફેર નોટમાં ચોંટાડવાનો રહેશે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન 5મો. જોઈ શકો છો તમે નીચેની દરેક એમાં પહેલું તિર્યક રેખાકૃતિ અને આઇસોમેટ્રિક આકૃતિ બનાવો. જેમાં પેલું આપેલું છે એટલે કે એ 5 સેમી, 3 સેમી અને 2 સેમી માપવાળો લંબઘન. એના પછી 4 સેમી લંબાઈનો ધારવાળો એક સમઘન. આ પુસ્તકને અંતે આઇસોમેટ્રિક શીટ જોડેલ છે. તમે તેના પર તમારો મિત્ર કહે તે માપના સમઘન અને લંબઘનની આકૃતિ બનાવો. તો અહીંયા આપણે
જોઈ શકીએ તિર્યક આકૃતિ આવી કંઈક બનશે પહેલી, જેમાં 5 સેમી લંબાઈ છે, 3 સેમી પહોળાઈ છે અને 2 સેમી ઊંચાઈ છે. આમ જોવા જાય તો આવો એક લંબઘન આપણે જોયો છે. ફરી એક વખત બતાવું છું. આ રીતે લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ, આ માપ આપણે 5 સેમી લઈ લઈએ, એવી રીતે આ માપ આપણે 3 સેમી લઈ લઈએ અને આ માપ 2 સેમી લઈ લઈએ, ઊંચાઈ વાળું, આ પહોળાઈ અને આ લંબાઈ. તો આ રીતનો કંઈક સમઘન અહીંયા એક આકૃતિ દોરેલી છે અને એક આ સમઘન લંબઘન છે. તો આ રીતે તમારે તિર્યક આકૃતિ દોરવાની રહેશે. 5 સેમી લંબાઈ, 3 સેમી પહોળાઈ અને 2 સેમી ઊંચાઈ. ત્યારબાદ 4 સેન્ટીમીટર વાળો સમઘન દોરવાનો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ 4 સેન્ટીમીટર વાળો સમઘન આ રીતે તમારે દોરવાનો રહેશે, જેની લંબાઈ 4 સેમી, પહોળાઈ પણ 4 સેમી અને ઊંચાઈ પણ 4 સેમી છે. તો આ રીતે તમારે પણ તિર્યક રેખાકૃતિ દોરવાની છે. તો આપણે આ રીતે કાગળ ઉપર આપણે ઘન આકારને દોરી શકીએ છીએ. અને સમઘન જોવો હોય તો આ રીતનો કંઈક હોય. એક કાગળ ઉપર દોરેલો છે ને એક આ રિયલ જ સમઘન છે. તો આવો કંઈક સમઘન બંને તમારી સામે તમે જોઈ શકો છો. આવી આકૃતિ તમારે દોરીને ફેર નોટમાં ચોંટાડવાની રહેશે. તો આ સાથે એને આપણે આઇસોમેટ્રિકમાં પણ દોરવાની છે. તો આઇસોમેટ્રિકમાં આકૃતિ દોરશું તો એ કંઈક આવી દેખાશે. આ પહેલી આકૃતિ છે જેને આપણે આઇસોમેટ્રિકમાં દોરેલી છે. તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. કે જેમાં બંનેની આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો બંને સામે રાખીએ તો એક રેખાકૃતિ તિર્યક રેખાકૃતિમાં છે અને એક આઇસોમેટ્રિકમાં છે. સમમિતીય આકૃતિઓ બંને તમે જોઈ શકો છો. એવી રીતે બીજી સમઘનની વાત કરીએ તો એ કંઈક આવી દેખાશે આઇસોમેટ્રિકમાં. આ રીતે તમારે આઇસોમેટ્રિકની 4 સેન્ટીમીટર સમઘનવાળી આકૃતિ દોરી શકાય. અને તિર્યકમાં પણ આપણે બંને સામે રાખીએ તો અહીં તમે જોઈ શકો છો જે ડાબી બાજુએ આકૃતિ છે એ આઇસોમેટ્રિકની છે અને જમણી બાજુએ આકૃતિ આપણે દેખાય છે એ આપણને તિર્યક રેખાકૃતિ છે. બંનેનું આપણે સામે રાખીને તફાવત જોઈ શકીએ છીએ. તો આ સાથે સ્વાધ્યાય 15.2 અહીં પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.